शुभ मध्याह्न पिला माने लर्न विथ बिनी यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत। पिला माने आमे आज क्लास 9 रो साहित्यधारा बहिर पाइक बधुर उद्बोधन पाठटी को पढ़िबा। एही कविताटी को लिखिचंती कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी। ताहले पिला माने आस कविताटी को बुझिबा पूर्वरु आमे कृष्णचंद्र त्रिपाठी कवि विषय टिके जानि नेबा हैला। देख कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी 1911 मसीहारी जन्मग्रहण करथिले। कवि कविता गुड़िक समस्त पाठकों मनरे जातीय प्रेम भरी दिए। तांकर समस्त कविता ओडिशा माटी ओडिया परंपरा को नहीं होइथाय हैला। से अनेक कविता सरल सुंदर छंदपूर्ण भावे लिखि थांती। से तांको कविताटी को अति सुंदर भावरे सरल भाषा लिखि कविता माध्यम रे समस्त ओडिशावासी को उद्बोधन देवा पई चाहि थांती। से कविता माध्यम रे समस्तंक मनरे जातीय प्रेम सृष्टि करबा पई चाहि थांती। ताहले पिला माने देखो तांको केते गुडी सुंदर लिखित कविता होची अग्निशंख आहुति माटी दीप दिग्बलय हैला। एही पाइक बोधर उद्बोधन पद्यटी रे से देशप्रेम विषय प्रकटित करछंती। एक्चुअली पिला माने एही पाइक बोधर उद्बोधन कविताटी होची कविंकर दीर्घ कविता आ गोटे लंबा कविता। किंतु एही कविता रे जहाँ आमे पढ़िबा ताहा तांकर दीर्घ कविता जो थिला पाइक बोधर उद्बोधन रो किछि अंश अटे हैला। किछि अंश को नहीं से एही कविताटी लिखिछंती। एही कविता रे से पाइक मानकर विषय लिखिछंती आउ पाइक मानक पत्नी विषय मध्य वर्णना करछंती। ओडिसा रे जो पाइक युद्ध होइथिला हैला पाइक विद्रोह जहाँ को आमे कहू 1817 रे होइथिला ना। 1817 रे जो पाइक विद्रोह होइथिला ओडिसा रे खोर्धा रे ताहाकु से एठारे वर्णना करछंती। से मध्य एही कविता रे गोटे सुंदर चित्र आंकन करछंती। कोन देख केवल पाइक विद्रोह रे पाइक मानक कथा को से लिखि नाही पाइक मानक पत्नी पाइक बधू मानकर भी कथा को सेठरे से एठारे वर्णना करछंती। कारण पाइक बधू माने अधिक साहसी थिले आउ से माने निजे तांको स्वामी को किपरि सुंदर भावे भेष करी किपरि रणक्षेत्र को पठाउथिले ताहा से एठारे उल्लेख करछंती। कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी मध्य एठारे लिखिछंती केवल युद्ध को जीतिबा पई पाइक मानकर कार्य नथिला तांकर पत्नी माने मध्य पाइक बधू माने मध्य अधिक साहसी थिले आउ से माने अनेक महान काम मध्य एही ओडिशा माटी को रक्षा करबा पई जन्मभूमि को रक्षा करबा पई नारी मानकर मध्य अनेक महान गुण थाए जहाकू कवि आज एठारे वर्णना करछंती हैला। देखो पिला माने कविताटी को बुझिबा पूर्वरु मु तुमको किछि कहबा पई चाहूची। देखो 1817 रे ओडिसा खोर्धा रे पाइक युद्ध होइतिला जहाकू हमें पाइक विद्रोह बोली मध्य कहू। आउ एही युद्ध काहे की होइतिला जानिछो? एही युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाकू हमें कहू कौन ब्रिटिशर्स मानक ठारू जो पाश्चात्य सभ्यता थिला इंग्रेज मानक ठारू किपरि मुक्ति करबा निज देश को आ किपरि निजे मुक्ति हेबा सेति पई जो युद्ध होइता ताहा विषय एठारे वर्णना करछंती। एही युद्धटी किए किए करथिले जानिथिबो? देखो बक्सी जगबंधु जय राजगुरु महाराजा मुकुंद देव आउ युद्ध रे शामिल होतिबा प्रत्येक पाइक माने एही युद्ध करथिले। काहे की करथिले? कारण से माने इंग्रेज माननकु ओडिसा रु तथा भारत माटी रु बाहर करबा पई चाहुथिले। देखो पिला माने एपरि दिने थिला जहाँ भारत स्वाधीन होई नथिला। से दिन कोन होतिला आमे ओडिसावासी तथा प्रत्येक राज्यर भारतर समस्त लोक माने कोन करथिले इंग्रेज लोक माननकु भारत रु तोड़ीबा पई चाहुथिले। किंतु आज ए समाज एपरि हो जाइछि जे आमे निजे ही इंग्रेज सभ्यता को ग्रहण करछु आउ भारतीय सभ्यता को भूली जाउछु। तो कवि
ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇକ ବଧର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଏଇ ବନ ଏଇ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ପଡ଼ିଅଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା, ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶ ଧରି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର। ଦେଖ, ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଏଇ ବନ ଏଇ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ପଡ଼ିଅଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1817ରେ। ଆଉ କବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେବେ? 1911ରେ ହେଲା। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କବି ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈ ତଥା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଇକ ବଧୂମାନେ କିପରି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସଜସଜ୍ଜା କରିକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସେ ଏତିକି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ଭରି ନାହିଁ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ, ଏଠାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଏଇ ବନ ଏଇ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ପଡ଼ିଅଛି ଶ୍ମଶାନ ପରି, ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ବନ ଅଛି, ଏଇ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ? ଶ୍ମଶାନ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାରୁ ପଥରରୁ ଯାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ସେହି ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ବନ କାନନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନୀଳ ଆକାଶ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ନାହିଁ। ତାହା ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଶ୍ମଶାନ ପରି ପଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜି ଏହି ଜାଗାଟା ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେପରି ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ ସୁନସାନ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ଆଜି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଶ୍ମଶାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା, ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶ ଧରି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର। ନାହିଁ ସେ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା କହିଲେ ଦେଖ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ, ପାଇକ ବାଦ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଯେଉଁ ବଜା ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରଣସିଙ୍ଗା କହିଲେ କ'ଣ? ରଣସିଙ୍ଗା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ରଣସିଙ୍ଗା କହିଲେ ଶିଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ତୁରୀ, ଯାହାକୁ ପାଇକମାନେ ବଜାଉଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶ ଧରି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର। ଆଉ କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେହି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ କହିଲେ ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗକୁ ତଥା ରାଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶ ଧରି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭେଷ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ଓ ବନ୍ଧୁକ, ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର, ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା, ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବେ ଗୁଞ୍ଜରି, ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟେ ନାହିଁ ତୋପ ଓ ବନ୍ଧୁକ, ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର। ସେହି ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୋପ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପନ ଉଠି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଛୁଟେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର କହିଲେ ଦେଖ, ପାଇକମାନେ ଯେଉଁ ତୀରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଆଉ
ପାଇକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଧରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ସେହି ରଣକ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୀର ମଧ୍ୟ ଚଲୁନାହିଁ। ଟପ୍ ଟପ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ଘୋଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ କହିଲେ ଦେଖ ଘୋଡ଼ାର ଚାଲିବା ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖଡ଼ପ ଖଡ଼ପ କିପରି ଯାଏ ତାହାକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କୌଣସି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି କିପରି ପାଇକମାନେ ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଘୋଡ଼ାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବି ଗୁଞ୍ଜରି, ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ସମୀରଣ ବହିଯାଏ ନୀରବି ଗୁଞ୍ଜରି, ଅର୍ଥ ଦେଖ ସମୀରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ସମୀର କହିଲେ ପବନ ହେଲା। ଆଜି ପବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଗୁଞ୍ଜରି କହୁଛି। ଗୁଞ୍ଜରି କହିଲେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି, ତା ଭାବେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗାଇ ସେ ନୀରବରେ ବହି ଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ। ପାଇକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ତୀରର ଶବ୍ଦରେ, ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦରେ ତଥା ତୋପ ଓ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଶବ୍ଦରେ, ଖଣ୍ଡାର ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ରଣଭୂମି କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ସେହି ପାଇକମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ହାତକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ହାତକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ କହିଲେ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏପଟରୁ ସେପଟ ଯାଇ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରୋକି ଯାଉଥିଲା। ପବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ପବନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡରି ରୋକି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସୁନସାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଶ୍ମଶାନ ଭଳି, ପବନ କ'ଣ କରୁଛି? ଶାନ୍ତରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇକି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା। ସ୍ୱାପଦ କୂଳ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ହେଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦରେ, ଖଡ଼ଗର ଶବ୍ଦରେ, ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଡରରେ ଭୟ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ମଶାନ ପରି ଏହି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନେ ବି ଆସି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାରେ ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି, ରହିଅଛି ପଡ଼ି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି। ଏଇ ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାରେ ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି, ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୀର ମାଟି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ବୀର ମାଟି ଅଟେ, ଉତ୍କଳ ମାଟି ଅଟେ ହେଲା। ଏହା ପାଇକମାନଙ୍କର ମାଟି ଅଟେ, ଏହା ବୀରମାନଙ୍କର ମାଟି ଅଟେ ତଥା ବିଜୟର ମାଟି ଅଟେ। ତ ଏହି ବୀର ମାଟିକୁ ଥରେ ଯିଏ ଚାହିଁଦେଲେ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଚାହିଁଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ରକ୍ତ ଠାରୁ ତତି ଉଠେ ହେଲା। ରକ୍ତ ବି ତାର ତତି ଯାଏ, ରକ୍ତ ବି ତାର ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଯେ ଶୁଣିଲେ, ପାଇକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେ ଜାଣିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପରି ବୀରମାଟିର ମହାନ କଥାକୁ ଯେ ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ ହୁଏ? ଡରରେ, ଭୟରେ ତଥା ଗର୍ବରେ ତାର ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ, ତାର ରକ୍ତ ତତି ଉଠେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାରେ ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି, ରହିଅଛି ପଡ଼ି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି। ରହିଅଛି ପଡ଼ି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ବୀର ଗାଥା କହିଲେ କ'ଣ? ଅତୀତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ଯେଉଁ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଗାଥାକୁ, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଗାଥାକୁ ଆମର ବୁକୁ, ବୁକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଧରାପୃଷ୍ଠ କ'ଣ କରିଛି? ତାର ଛାତିରେ ଧରି ସେ ତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୋଲେଇ ନେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପରି ପାଇକମାନେ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ଏପରି ବୀରମାନେ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ପାଇକ ବୀରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ପାଇକ ବଧୂମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖି
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତା ଛାତିରେ କ'ଣ କରିଛି, ଛାତି ତଳେ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାନ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଛାପି ରଖିଛି ବା ଧରିକି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ। କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କବି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ। ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କର ଅଜା ଆଈ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭରି ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ ଜୀବ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, କହୁଛନ୍ତି ସେ, କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର, କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। କହ କହ ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର କହିଲେ କବି ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ବନ ଜଙ୍ଗଲ କାନନକୁ, ସେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଇକ ବିଷୟରେ, ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ପାଇକ ବଧୂମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋତେ କହ। ତୁମେ ତ ଯହ ଜାଣିଥିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରାନ୍ତର, ହେ ବନ ପ୍ରାନ୍ତର ଜଙ୍ଗଲ କାନନ, ତୁମେ ତ କ'ଣ କରୁଛ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ କ'ଣ କର, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ, କହ କଥା ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କହିଲେ ପଡ଼ିଆ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ରଣଭୂମିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ପାଇକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋତେ କହିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ, କହ କଥା ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା। ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା କହିଲେ କ'ଣ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଗ ଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଥାଏ, ଘର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତଥା ଦୁର୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, କେତେ ଦିନର କଥା, ତ ଏହି ଦୁର୍ଗମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା, କହିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗ। ଶିଳା କହିଲେ କ'ଣ, ଶିଳା କହିଲେ ପଥର, ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଏ, କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେ ହେ ଭଙ୍ଗା ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଗମାନେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତ୍ୟ କଥାଟି କହ। ତାପରେ ଦେଖ, କହ କଥା ଶୈଳ କାନନ। ତାପରେ ଫିର୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ ସବୁକିଛି, ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ କହିପାରିବ, ତ ମୋତେ ଦୟାକରି ତୁମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ କାନ ମଧ୍ୟ ତେଜ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଯେ ଆହୁରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ବନଗିରି ଲତା ଦୁର୍ଗ ପଡ଼ିଆ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମିଶି କହ। ଏପରି କବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, କେମନ୍ତେ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବଜାଇ, ବୀର ବେଶେ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀରେ ସଜାଇ। କେମନ୍ତେ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବଜାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଯାହା ସବୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ନେଭି ତାପରେ BSF ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିଜ ପତ୍ନୀମାନେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜମାନାରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡାୟତ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଥାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ତଥା ବୀରମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବେଶ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତଥା ଧନୁଶର ଧରାଇ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ବନଲତା ପାହାଡ଼ ଶିଳା ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବଜାଇ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣୁଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୋତେ ତୁମେ କହ। ଦେଖ, ବୀର ବେଶ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆଣିଲା ତା ସ୍ୱାମୀରେ ସଜାଇ। ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂମାନେ ରଣସିଙ୍ଗା ବଜାଇ ବଜାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବୀର ବେଶରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ରଣଭୂମିକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ପୂଜା କରି ଆରତି କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅ ଆଉ ସାମିଲ ହୁଅ ଆଉ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ କବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି କ'ଣ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏହି 1817ରେ ହୋଇଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକ ବଧୂମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହା ଥିଲା ପାଇକ ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନର ପାର୍ଟ 1। ବାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କାଲି ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟରେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏହି ପାଠଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଠଟିଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ାଇଲି ଏହି ପାଠରେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ ଏହି ପାଠର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।